ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Myself Lokesh INP. I am Assistant Professor, Department of Commerce, Government Arts and Science College, Karwar. Today, now I am presenting this video. The subject is Financial Market and Institution, first semester BCom, which is related to Karnataka University, Dharwad. The e-content session is number 42. The topic is NBFC, non-banking financial companies, meaning, function and classification of NBFC. The lesson objective is to understand the various classification of non-banking financial companies such are hire purchase company, housing finance companies, equipment leasing company, investment company, loan company, etc. The learning outcomes is the student will able to understand the various classification of non-banking financial companies such are hire purchasing company, housing finance company, equipment leasing company, investment company, loan company, etc. Now, what are the classification of NBFC? The classification of NBFC further classified into two ways. Number one, organized and unorganized. ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಹಣಕಾಸು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೇನು ನೋಡಬಹುದು ಅಂದರೆ IDBI, IFCI, ICICI, SFC, UTI, LIC and GIC. And other than is unorganized ಸೆಕ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಂಪನಿ, housing finance company, equipment leasing company, investment company, mutual benefit financial company, miscellaneous non-banking company, residuary non-banking company. Firstly, organized NBFC, ಸಂಘಟಿತ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು? It means the development of banks established by the government of India and state government. All organized NBFC are in the public sector. They follow the rules and guidelines laid down by the government. ಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ NBFC, ಅಸಂಘಟಿತ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳು. ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ the various types of non-banking financial companies are: number one, housing finance companies, HFC, ಸಾಲ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಸತಿ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು. ವಸತಿ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ houses, including the acquisition or development of plots of land for construction of houses as its main function. For example, Can Fin Home Limited, Cent Bank Home Finance Limited, Devan Housing Finance Corporation Limited, Other Housing Finance Companies Limited, DHFL, Kotak Housing Finance Limited, GIC Housing Finance Limited, Gruha Finance Limited, Housing and Urban Development Corporation Limited, Housing Development Finance Corporation Limited. These are all the example of housing finance companies. ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳಂತಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ವಸತಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಸತಿ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳೆಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆಯಬಹುದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ HPFC, ಖರೀದಿ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ.
It is a company which carries on hire purchase transaction as its principal business. It is a company which carries on hire purchase transaction as it is a principal business. The hire purchase company had another non-banking finance company that principal deals in the business of hire purchase transaction and financing such activity. That is, the hire purchase means buying the goods on installment plan. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಈ ಖರೀದಿ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಯು ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಗಾಗಿ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಫ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿ ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಾವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂರನೇದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. It is a company which carries on the business of leasing of equipment as it is principal business. ಸಲಕರಣೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ. Equipment leasing company is a non-banking finance company which primarily engaged in the business of leasing of equipment or financing such activity. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸಲಕರಣೆಯ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳು LNT ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ವಾಹನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. JCB ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಲಾರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಉಪಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದಾಗ an investment company generally is the entity that pools investors' funds to provide them with the advantages of professional investment management and diversification of ownership in the securities market. An investment company sells a capital shares to third parties and investment the net proceed into the broad range of stock, various government securities and bonds, etc. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐದನೇದು ಬನ್ನಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಲೋನ್ ಕಂಪನಿ, ಸಾಲ ಕಂಪನಿ. ಸಾಲ ಕಂಪನಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಏನಾಗಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ on it is a principal business as that providing a finance, that is loans or advances, except ELC, HPFC or HFC. A loan company, it is a type of a non-banking financial companies registered under the Companies Act of 2013. A loan company means any company which financial institution carries as a principal business the providing of finance, whether by making a loans or advances or otherwise for any activity other than it own. ಅಂದರೆ ಸಾಲದ ಕಂಪನಿಗಳು, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲವನ್ನಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರನೇದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, MBFC, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಧಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 620 ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1956. ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1956 that enable its members to pool their money with the predetermined investment act objectives. The main sources of funds, the share capital, deposit from its public and also members, etc. It means any company
which is main sources of a share capital, deposit from its members and deposit from the general public, and providing to the loans to various purpose. This is ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಾಯೋಜನ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ ಎಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೀಬಹುದು. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾರು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಸಾಲದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, NBFC. Here also we can call it a chit fund company. It is a company which collect subscription from the specified number of subscriber periodically and in turn distribute the same as prizes amongst them. A company which, according to miscellaneous non-banking companies, that is Reserve Bank Direction 1977, is not a hire purchase company, a housing finance company, a equipment leasing company, a mutual benefit company. It is not. Okay? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8ನೇದು ಬಂದು 8th ಒನ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂರಿ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ನಿವಾಸ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ರಿಸೀವ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸಂಟ್ ಫಾಲೋ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಸಿಡ್ಯೂರಿ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ which is a company and as a principal business receiving the deposit under any scheme of arrangement, any manner, and not being an investment, asset financing, loan company. Okay, so these are all the main various classification of NBFC. The reference of this classification of NBFC, like, thank you very much for